सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। गल अज करांगे एक नवे चेयरमैन की। वैसे तो पंजाब दे विच बहुत सारे महकमिਆਂ के चेयरमैन लाए जाते हैं, पर बाबा फरीद यूनीवर्सिटी के मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति हुई है और नाम है डॉक्टर गुरप्रीत सिंह बादल। दरअसल ये वही नाम है जिस नाम नूं वीसी वजों मंजूरी नहीं मिली सी गवर्नर की, क्योंकि पंजाब सरकार ने उस वेले भी मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया सी। 30 सितंबर की यह गल है जदों सीएम ने ट्वीट किया सी कि डॉक्टर गुरप्रीत बांदर नूं चेयरमैन लाया गया है, वाइस चांसलर लाया गया है बाबा फरीद यूनीवर्सिटी का, और उस वेले गवर्नर के कोल फाइल भेज दी गई, पर गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी। उन्होंने क्या पैनल भेजो, तो फिर डॉक्टर गुरप्रीत खुद ही पिछे हो गए तो उन्होंने कहा कि पैनल च मेरा नाम ना भेजा जाए। फिर उस तो बाद जो पैनल भेजा गया उस डॉक्टर राजीव की नियुक्ति हुई वाइस चांसलर के तौर पर। पर अज दोबारा फिर सीएम ने ट्वीट किया और बधाई दी है डॉक्टर गुरप्रीत बांदर नूं। उन्होंने हुण मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिता गया है, यानी वीसी जिन्हें भी काम करता है या जिन्हें भी फैसले लए जाते हैं किसी भी यूनीवर्सिटी के लिए, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ फैसले मैनेजमेंट बोर्ड की सलाह तो बिना नहीं ले जा सकते। सो इसनूं कई संदर्भ दे विच वेख्या जा रहा है, खास करके सियासी नज़रिए तो भी ते पिछले दिनी पंजाब सरकार ते गवर्नर दे विच पैदा हुए विवाद के नज़रिए तो भी। और इसे मुद्दे ते अज असीं चर्चा लैके दर्शकों के सामने हाजिर होए। पहला एक रिपोर्ट दिखाने, फिर इस ते अगे गलबात करांगे। बाबा फरीद यूनीवर्सिटी की मैनेजमेंट के विच वड्डा बदलाव होया। पंजाब सरकार ने चेयरमैनी के अहुदे लई उस नां ते मोहर लगाई है जिन्होंने पहला वीसी लगाए जाने ते गवर्नर ने सवाल खड़े किए सन ते सरकार ते पूरी प्रक्रिया की पालना ना करने के इल्जाम लगाए सन। दरअसल पंजाब सरकार ने डॉक्टर गुरप्रीत सिंह बांदर नूं बाबा फरीद यूनीवर्सिटी मैनेजमेंट बोर्ड का नवां चेयरमैन लगाया है ते इस वड्डी जिम्मेवारी के बाद मुख्यमंत्री मान ने डॉक्टर गुरप्रीत नूं बधाई दी है ते नाल ही यूनीवर्सिटी के उचाइयां ते पहुंचण की भी उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट करते लिखा कि मन्ने परमन्ने डॉक्टर गुरप्रीत सिंह बांदर नूं बाबा फरीद यूनीवर्सिटी फरीदकोट के मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन बनते बहुत बहुत मुबारकां। बोर्ड के सारे मैंबर बधाई के पात्र हैं। उम्मीद है नवीं मैनेजमेंट यूनीवर्सिटी नूं नवीं बुलंदियां ते लैके जाएगी। डॉक्टर गुरप्रीत बांदर है कौन ने तुहानूं इस तों भी वाकिफ करवाउंदे हां। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जो कि दिल के रोगों के माहिर हैं, डीएमसी लुधियाना दे विच हीरो हार्ट यूनिट के मुखी वजों भी अपनी सेवावां निभा चुके हैं, जिन्होंने साल 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर BC राय नैशनल अवार्ड भी हासिल हो चुका है। हुण तुहानूं पूरे विवाद तो भी जाणू करवाउंदे हां। दरअसल 30 सितंबर 2022 ਨੂੰ पंजाब सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ डॉक्टर गुरप्रीत ਨੂੰ बाबा फरीद यूनीवर्सिटी ਦਾ VC लगाया गया, पर गवर्नर ਦੇ ਵੱਲੋਂ VC ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ नहीं लगाई गई ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ VC ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। वीसी नहीं तो चेयरमैन सही, सरकार का यह फैसला है और इस फैसले नूं लैके पंजाब की सियासत दे विच काफ़ी सवाल जवाब जिहड़े ने वो चल रहे ने। सियासी धिरां जिहड़ियां खास करके विरोधी धिरां ने वो इन चीज़ों नूं एक वक्रे नज़रिए नाल देख रही ने, पर सरकार ते सरकार है, क्योंकि वीसी लगाउण दा फैसला लिया गया, उस सिरे नहीं चढ़िया तो चेयरमैन लगा दिता गया और उस शख्स नूं ही चेयरमैन लगाया गया जिसनूं वीसी वजों जिसकी नियुक्ति मंजूर नहीं हुई सी या जिसके मौके ते पैनल मंगया गया सी। सो इस चीज़ नूं हुण किस संदर्भ नाल देखा जा सकता है कि हुण एक वड्डी पोस्ट दे दी गई है कि पावर वध होएगी, इसके मायने की ने कि सरकार ये नियुक्ति करके वाकया ही गवर्नर नूं कोई सख्त सुनेहा देना चाहती है कि असी जो फैसला लिया और इस तरीके नाल ही लागू होएगा, अगे भी इदां ही चलेगा। चेयरमैन लाउण नाल गवर्नर ते सरकार दे विच जो टसल चल रही सी कि वो होर वधेगी या उसदे विच
ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਨਰਮੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਸਐਸ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਸਐਸ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰਸ ਨੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਡੈਪਥ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਡਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, AB ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਡਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੱਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, DMC ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। 115 ਪੇਪਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਡਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਡਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ
ਵਾਰ ਦਾ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਮਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਿਗਨਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਹੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਥੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਜੇ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪੱਤਰੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਜੇਪਾਲ। ਸੌਰੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ।
ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਡੀਐਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਲਾਇਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੌਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਪੈਨਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ 3 ਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਚਾਹੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਐਰਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ 3, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਐਡ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਰੇਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹਿੱਲੇਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ? ਚਾਹੇ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, 92 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ MLA ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਥੱਲੇ। ਚਲੋ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ 60-40 ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਹੋ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੰਡਰ ਦੀ ਜਦ VC ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ, ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਲਾਇਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਲ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਵੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਇਸ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਇਸ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸੀਗਾ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਰਿਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ, ਆਪਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ, ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਮਨ ਮੋਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਐਸ ਸਾਲੂਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲਾਏ ਆ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ? ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਖੋਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਬਸੇ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਸਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲਿਜਾਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਰਾ ਦੀਆਂ 3 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, 4 ਜਗ੍ਹਾ 4 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੈਠ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾ,
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਡਾਕਟਰ ਸੰਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਲਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਿਆ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੱਟ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA ਬੀਬੀ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AC ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਏ ਔਰ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ NRI ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ NRI ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਾਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਜੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਲਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੈਚੀ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਕਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਉਹ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਗਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਦਤ ਹੈ ਇੱਕ। ਸੁਣੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ, ਅੱਜ ਦਮਕੇ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ। ਸਰਪਲਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੱਸੋ। ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਦ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਮਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ 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 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੜਬੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਲਾਤੀ ਜਿਹਨੇ ਏਸੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਏਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਏਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡੀਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿੱਕਰ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ 3 ਨਾਮ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਡਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਗੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜੋ, 3 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪੈਨਲ 'ਚ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ
ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ। ਪਰ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰ UGC ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜੇ UGC ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਤੇ, ਚਾਹੇ UGC ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵੈਸੇ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਲਾਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ PAL ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਚੈਲੰਜ, ਤੇ ਅਨਡੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਹਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਪਿੱਚ ਤੇ ਖੇਲਣਾ ਤਾਂ ਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੱਚ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੈਣਗੇ ਫੈਸਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟੀਚਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ
ਕਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਖੁਦ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਚਲੋ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਤਕਲੀਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹੀਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਡਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲਰਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ 26 ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਆਖਰੀ 2-3 ਮਿੰਟ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਤਾ ਕੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਏਜੰਡਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ
10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੀਚਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ UCC ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਲਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰੂੰਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। UCC ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਏਜੰਡੇ ਸਰ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਨੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ। ਐਨੀ ਹਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਡਰ ਵੋਂਟ ਲੀਵ ਐਨੀ ਸਟੋਨ ਅਨਟਰਨਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵਾਟਐਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।